ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटे नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए भगत कबीर। सो बेनती करन जा रहे हैं जी, जिवें तुसी सामने बैनर ते देख रहे हो, श्री गुरु नानक देव जी सरबत दा भला चैरिटी ट्रस्ट इटली। सो ये ट्रस्ट जिहड़ा तकरीबन अज तो पौने 2 साल पहला इटली दे कुछ वीरां ने इकट्ठे होकर एक सांझी वार्ता करके शुरू किया सी ते उस तो बाद विच ट्रस्ट नूं इन्ना सहयोग मिलिया कि अज इस ट्रस्ट दे नाल इकल्ली इटली ही नहीं, यूरोप दीयां वख-वख कंट्रियां इत्थों तक कि अमेरिका कनेडा तो भी जिहड़ी संगत वो ट्रस्ट दे नाल जुड़ी हुई आ, जिहड़े अपने 10 नूहां दी किरत कमाई दे विचों समय-समय दे उत्ते सेवा ट्रस्ट नूं भेजदे रहिंदे ने ते जिहड़ी उन्हां दी ओह सेवा आ ਉਹ ट्रस्ट वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। सो बाकी ट्रस्ट का एक तुहाडे नाल हमेशा वादा रहा तो अज एक बार फिर तुहानूं दस दईए कि तुहाडे वालों जिहड़ी राशि भेजी जाती आ वो इस तरह नहीं हैगा कि ट्रस्ट इंडिया किसी होर ट्रस्ट नूं दे दिंदा जां फिर उदां ही कोई फेसबुक व्हाट्सअप जां किसी भी सोशल मीडिया के उत्ते मैसेज कर देवे कि असीं दुखी हाँ, सानूं साडी सेवा की जावे। नहीं, वो जिहड़ी तुसीं सेवा भेजदे आ वो ट्रस्ट वालों बकायदा इंडिया दे विच जिहड़े ट्रस्ट दे मैंबर ने वो बकायदा उस पिंड की पंचायत दे नाल सलाह मशवरा करते हैं, उस पिंड दे विच जाके पुछदे ने कि वाकई इस घर का बंदा इलाज खणों तंग आ जां फिर इस घर दे विच कोई मुसीबत आ। जदों पूरी तरह वेरीफिकेशन की जाती है तो उस वेरीफिकेशन तो बाद जिहड़ी वो सेवा उस परिवार नूं दित्ती जाती आ। ते एक वड्डी गल ये आ तुहानूं दस देवां कि ट्रस्ट दे वल्लों इकल्ली सेवा किसी दुखी नूं ही नहीं दित्ती जाती, इत्थों तक कि लोड़वंदां दी भी सेवा की जाती है। दुखी तो मेरा भाव कि जे कोई इलाज तो तंग आ, मंजे ते पिया, कोई बीमारी तो पीड़ित आ, किसी एक्सीडेंट तो पीड़ित आ ते घरे गुंजाइश नहीं हैगी, ते लोड़वंद तो भाव होया कि किसी का कोठा चौंदा आ, रहण नूं छत है नहीं, जां फिर किसी दी कोई धी भैन कोई वीर पढ़ना चाहुंदा आ ते घर दे विच उन्हां दे कोले गुंजाइश है नहीं गी। सो इन्हां सारे कारजां दे उत्ते जिहड़ी ट्रस्ट दे वल्लों लगातार तुहाडे वल्लों भेजी हुई जिहड़ी ओह सेवा ओह लगाई जांदी आ। सो सारिआं नूं बेनती आ कि तुसां इस ट्रस्ट दे नाल, मैं नहीं कहंदा कि ट्रस्ट दे नाल जुड़ जाओ, ट्रस्ट का जिहड़ा ग्रुप आ ग्रुप दे विच रह के तुसीं इह देखो कि किस तरीके दे नाल ट्रस्ट जिहड़ा चल रिहा। जे मैं इन्नी गल कहां शायद दुनिया दे विच ये पहला ट्रस्ट होना जिहदा रोज़ दा रोज़ हिसाब दिता जांदा, बड़ी सच्ची सुच्ची ते ईमानदारी दे जिहड़े तरीके दे नाल ट्रस्ट दा रोज़ दी रोज़ जिहड़ा हिसाब ओह लिखिया जांदा ग्रुप दे विच। ते तुहानूं इह नहीं कहंदा कि मैंबर बन जाओ, तुसीं ग्रुप दे विच देखो कि किस तरीके दे नाल ट्रस्ट सेवा करदा। ते तुहानूं मैं ये कहना मैंबर बनन दी बजाए तुसीं लोड़वंद परिवार सानूं जरूर दिओ कि आह परिवार जिहड़ा ओह लोड़वंद आ, इस परिवार नूं इत्थे इन्नी मदद चाहिदी आ, सानूं लोड़वंद परिवार दिओ तां जो जिहड़ा ट्रस्ट आ ओह उन्हां दी मदद कर सके ते जिहड़े भैणां भरा अपनी 10 नूहां दी किरत कमाई ट्रस्ट नूं दिंदे आ ओह किसी चंगे थां ते लग सके। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां ते बाकी दीयां बेनतियां साडे खालसा जी करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे बड़े ही सत्कारयोग वीर लक्की मेरे वड्डे भरा जी, जो कि इस ट्रस्ट नूं पहल के आधार पर अगे होकर चलाते हैं और इन्हां दे नाल बहुत सारे सज्जन संगतां दे रूप दे विच जुड़े हुए ने। गुरु नानक देव पातशाह जिहड़ा इस दुनिया के उत्ते कलयुग दे विच आउणा और उन्हां दा उस समय दे विच 20 रुपए का लंगर चलाउणा, और अजे ये लंगर खाण पक्षों ही नहीं दवाइयां दे रूप दे विच लोड़वंदां दी लोड़ दे संबंध दे विच ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ रूप दे विच सानूं वरतरा दिखता है। और उन्हां विचों ही ये एक ट्रस्ट जिहदा नाम भी पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के नाम पर रखा गया, श्री गुरु नानक देव जी सरबत दा भला चैरिटी ट्रस्ट इटली। मेरे मनदीप वीर जी ने सारिया इन्हां दियां जिहड़ियां सेवावां चलदियां उन्हां दा चानना पाया। गुरु प्यारी साध संगत, मैं एक गल जरूर कहनी चाहांगा कि असीं जाणदे कि जिंदगी एक संघर्ष है। मैं हमेशा स्टेज से अनाउंस करदा हुंदा कि यह संघर्ष चाहे साडी ये 5 भूतक शरीर आत्मा जो है उन्होंने परमात्मा के नाल मनाउण वास्ते नाम सिमरन करन वास्ते होवे, ते चाहे जिहड़ा साडा
ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਟਰਸਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌਣੇ ਕੁ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਛਲਾਂਘਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 52 ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਦਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਲਤੂਰਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਦੁੱਗਣੀ ਔਰ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।